सतनाम श्री वाहेगुरु जी चौपई। हवै सिक्खी को सदन बिसाला। हाँ जी कड़ा है। हवै सिक्खी को साधन बिसाला। छुए न सकै मन विषय जंजाला। जीवन मुकत अवस्था पावहे। अपने बचसों अवर तरावहे। हवै सिक्खे को सदन बिसाला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु सवारे गुरु प्यारे सतगुरां दे साजे नवाजे। गुरु का खालसा साध संगत माई भाई जी। धन हन कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह महाराज। दीन दुनिया दे राखे लोक अते परलोक दे विच साडी बांह फड़न वाले साडे पड़दे ढकण वाले सच्चे पातशाह महाराज। निमाणियां नूं माण देण वाले जालमां दा नाश करन वाले गरीबां दी रखिया करन हारे ऐसे हन कलगीधर पातशाह महाराज। राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान। ऐसे सतगुरां दी उपमा किहड़े शब्दां द्वारा कीती जावे जो अनूपम हन। उपमा सिरहत हन। अपनी मिसाल गरीब नवाज पातशाह महाराज आप है जिन्हां दी उदाहरण तुलना किसी नाल कीती नहीं जा सकदी। ऐसे गरीब नवाज अपने जान के जीवन नूं तार रहे है। दर्शन दे के अपने चरणों में हाजरियां भरन दा सुभाग समा बख्शिश करके सतगुरु दया करते है मेहर करते है। तां इह जे सुभागे समय प्राप्त हुंदे हन। बहुत गुरु के सिख संसार भर विच बैठे होए जिन्हां दे मन दे विच एक खिच बनी रहिंदी है तांग लगी रहिंदी है। कदों कलगीधर पिता जी की कृपा होवे कदों सतगुरां दे हजूर साहब चल के दर्शन परसीए चरण परसीए। पर जद गरीब नवाज मेहर करके दया कर दे तादी ये समा प्राप्त हुंदा है। आप सारियां संगतां वडभागे हो जिन्हां उपर सतगुरां दी बड़ी वड्डी भारी कृपा रहमत बख्शिश दया हो रही है। जो हजूर दे चरण परस रहे हो सोहणे दर्शनां दा सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। सतगुरां दे दर घर दे साजे नवाजे सिंह साहिब जी ने नितनेम दी मर्यादा अनुसार नितनेम की मर्यादा अनुसार सतगुरां नूं देगां दे भोग लवाए है। उपरंत जो रोजाना ही धन कलगीधर पिता जी दे जुगो जुग दी तपो भूमि तख्त साहब जी ते गुर इतिहास की कथा विचार गुरु की संगत नूं सरवण करवाई जाती है उस दी रमता हो रही है। धन श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जो सारी सृष्टि दे करता हरता पालक घालक आदि हन। ऐसे दीन दयाल सतगुरां की कथा संगत जी चल रही है। सच्चे पातशाह महाराज ने किन्ने जीवां नूं तारिया है भला कीता है। पत्थरां तक तारता है सच्चे पातशाह महाराज ने जिन्हां नूं गुरां ने हस्त छोह चरण छोह बख्श के पूजन दे बराबर कर दिता है।
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਛੋਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਵਰਗਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਖੰਡ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤ ਕਬਲ ਨਾਲ ਛੋਹਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੂਜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਖਣ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਦਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਬਖਸ਼ੀ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖੰਡ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁਲਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਰ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਐਸੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੂੰ ਪਰੇ ਪਰੇ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ, ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਤੇਰੇ ਗੁਣ, ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਜੋ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਜੂਰ ਨੇ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਭਾਗ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਅਮੋਲਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਆ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਕੁਛ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ। ਉਹ ਬਾਲਕਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਐਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਲਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਸੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਐਸੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨੇ ਸੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੁਣਨੇ ਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਔਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕੱਚ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੀਰੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਪਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ ਕਹਿ ਬਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਬਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਰਮੇ ਨਗਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਰਮੇ ਨਗਰ ਹੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਥਾਪੀ ਸੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਮਨ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਆ ਜਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਬਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਰੋਸਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬੇ ਬਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਬ ਬੋਝਨ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਜੋ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵਾ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇਹ ਸੋ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਅਲਾਵਾ। ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਬਰਤਾਂਤ ਸੁਨਾਵਹੁ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਨਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੋ ਹਵੈ ਮਤਵੰਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਮਹੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਵੈ ਸਿੱਖੇ ਕੋ ਸਦਨ ਬਿਸਾਲਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਇਹ ਸੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਛੁਐ ਨਾ ਸਕੈ ਮਨ ਬਿਸ਼ੈ ਜੰਜਾਲਾ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਛੂਹੇ ਤਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਪਾਵਹਿ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੋ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੀਏ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਖਾਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਬਚ ਸੋ ਅਵਰ ਤਰਾਵਹਿ। ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਓ ਜੇ ਹਵੈ ਹੈ ਐਸੋ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬਾਲਕ, ਕਿਉਂ ਸਸ਼ੰਕ ਪੁੱਛ ਕਾਰਜ ਕੈਸੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਇਸਨੇ? ਸੋਨ ਪੁਨ ਭਾਖਿਓ ਦਇਆ ਅਵਾਸਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਬ ਲਾ ਭਇਓ ਨਾ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਬੱਟੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ। ਬਿਗਸੇ ਕਮਲ ਤਬ ਲੇਹ ਪੇਖੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕਵਲ ਖਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਖੇ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਬ ਲਾਓ ਇਸ ਮਹੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ,
ਇਹ ਬਾਲਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੋਹਿ ਬਤਾਏ ਦੇਹੋ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰ ਕਹੈ ਇਤੇ ਹੋਤੇ ਅਬ ਦੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਵਾਲਿਆ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਆ ਮਲਾਪ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਬੋਲਨ ਮਿਲਨ ਦਰਸ ਕੋ ਹੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਮਿਲਣਾ, ਬਚਨ ਕਰਨੇ, ਇਹੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਭਲਕ ਬਿਲੋ ਕਾਹੋ ਕਸ ਹਵੈ ਠਾਟਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਵਾਲਿਆ ਆ ਰਾਤ ਬੀਤਣ ਦੇ, ਕੱਲ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਠਾਟ ਬਣਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੁਲਹਿ ਮੋਹ ਕੇ ਬਿਕਟ ਕਪਾਟਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਪਾਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋ ਭੋਰ ਜਬ ਹੋਏ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਮਾਖਨ ਬਾਸਨ ਲੈਨ ਉਚਾਏ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਰਤਨ ਭਰ ਲਿਆ, ਪਤੀਲਾ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਰ ਕੈ ਚੋਰੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੱਖਣ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਕੁੱਜਾ ਵੱਡਾ ਮੱਖਣ ਦਾ, ਸਟ ਕਿਉ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਠਾਵਰੇ। ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਖਿਸ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾਲਕ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੂਰਨ ਬੂੜਾ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂੜਾ ਹੈ ਬਾਲਕ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਏ ਬਿਲੋ ਕੇ ਮੁਖ ਉਦਾਰਾ। ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਖਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਚਲੋ। ਮਾਖਨ ਬਾਸਨ ਅਗਰਜ ਧਰ ਕੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਭਰ ਕੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਬਾਲਕੇ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਕੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੁਸਕਾਨੇ ਪ੍ਰਭ ਬਚਨ ਅਲਾਇਓ। ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਖਨ ਬਾਸਨ ਕਹਿ ਤੇ ਲਿਆਇਓ। ਕਾਕਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਮੱਖਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਸੁਨਹੁ ਤਪਾਜੇ ਰਾਵ ਰਹੇਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋ ਬਾਲਕ, ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੱਖਣ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਘਿਓ। ਘੇਰਤ ਆਨਿਓ ਮੈਂ ਆਪਨ ਨਿਕੇਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ ਸੰਤ ਗੁਰ ਛੂਛ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਭੇਟਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਸ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਬਿਖਾ ਉਠਾਨਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਘਿਓ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਭੋ ਬਾਲਕ ਹੈ ਲਗੂ ਤਨ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਕਾ ਬੱਚੇ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਕੋ ਘਰ ਨਿਜ ਹੇਰਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਫਸ ਕੈ ਨਿਕਸਨ ਡਾਰ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲਾਹਣਤ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਫਲ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਲ ਮੇਨ ਕੇ ਰੇਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਧੰਦਿਆਂ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਸੇਸ ਕਹੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਘਰ ਜੋ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨਿਓ ਆਪਣੋ ਸੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਹ ਤੇ ਮਾਖਨ ਬਾਸਨ ਲੈਨੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਇਹ ਘਿਓ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਨ ਉਪਾਇਨ ਤੁਮਰੇ ਕੇਨੋ। ਆਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਘਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੋਰ ਉਠਤ ਪੇ ਚੌਪ ਨਵੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਾਉ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਚਾਉ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚਾਉ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚਾਉ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਵਨ ਲਗੇ ਨਾ ਸੋਧ ਕਿਸ ਦੇਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਿਓ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਭੋ ਬਾਲਕ ਪਿਤ ਮਾਤ ਤੇ ਆਨਿਓ ਕਿਰਤ ਚੁਰਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਬਾਲਕੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਘਿਓ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹਰੋ ਜੇ ਘਰ ਜਾਵਈ ਮਾਰਹਿ ਤੋਹਿ ਰਸਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਿਓ ਦਾ ਭਰਿਆ ਭਾਂਡਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਚਾਉ ਪਏ ਇਹ ਮਾਖਨ ਹਮ ਲੇਵਹਿ ਨਾਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਿਓ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਮ ਨਾ ਹੋਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਘਿਓ ਦਾ ਬਰਤਨ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾ। ਪਹੁੰਚੋ ਹਮ ਕੋ ਤੈਂ ਜੋ ਲਿਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਈ ਹਰ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੇਖਿਓ ਔਰ ਪਾਏ। ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੂੜਾ ਰੋਵਨ ਲਾਗਾ। ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਭੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਰਹੇ ਔਰ ਅੰਤਰ ਜਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਹਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੁਝ ਕਬਹੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਗੇ ਸੋ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੁਮ ਮਾਰਤ ਹੋ ਮੋਕੋ ਅਬਹੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਰੇ ਗੁਰਪਨ ਕੋ ਵਾਕ ਨਾ ਕਹਿਓ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਕਾ ਬੱਚੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਟਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਹਮ ਨ ਤੋਰ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਘਿਓ ਲਿਆਂਦਾ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇ ਤੋਝ ਤਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂਤੇ ਰੋਦਨ ਕਰ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਸ ਮਾਰਿਓ ਮੋਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਹਿ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਘਿਓ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਓ ਦੀਪਕ ਦੀਪਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੌਨ ਬੁਝਾਏ ਕੈ ਕਰੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਗਾਤਾ ਦੀਵਾ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਮ ਹੈ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਇ ਜਰਾਵੋ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਪਾਏ ਸਨੇਹ ਗੁਨਹ ਉਕਸਾਵੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਨੇਹ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਵੋ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬੁਝੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੂੰ। ਤਮ ਕੋਟਾਰ ਵਸਤ ਦੇਖ ਰਾਵੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਢੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਪਕ ਜੋ ਬਾਲਿਆ ਸੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਵੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਫੂਰ ਆਸ ਆਸ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਵੋ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀਪਕ ਬਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸੋਰਠਾ ਮੁਸਕਾਨੇ ਗੁਣ ਖਾਨ, ਬਾਣੀ ਤਹਿ ਸੋ ਪੁਨ ਪਾਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੂਢੇ ਬੜੇ ਸਮਾਨ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੱਚਾ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜਦ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ, ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਬਾਲਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਬਿਪਤਾ ਬਣੀ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਵਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੀੜ 84 ਪਿੰਡ ਇਹ ਝਬਾਲ ਦਾ ਪਰਗਣਾ। ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ। 1761 ਵਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਔਖੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਨ ਗਹਿਓ ਸੁਖ ਧਾਮ ਕਰੁਣਾ ਕੀਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਾਉ ਪਏ ਹੈ ਸਿਸ ਕਰ ਕੈ ਭਾਵਨੇ ਭਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨ ਕਰ ਕਰਤਾਰ ਅਗਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਬੱਚਾ। ਪੂਰਾ ਨ ਹੋਵੇ ਹੈ ਔਰ ਕੇ ਆਸਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਜਾਣ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਲੋ ਗਿਆਨ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਕੈ ਦੁਆ ਕਰ ਜੋਰਨ ਕੀਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਬੰਦੇ ਪੰਕਜ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਾਇਓ ਗਿਆਨ ਤੇ ਛੇਨ ਸੁਖ ਰਾਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਵੇ, ਬੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਲੀ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਗਮਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬੱਟੀ ਵੀ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਗਰੇ ਔਰਤੇ ਦੁਆਤ ਬਿਨਾਸੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਦੁਆਤ ਈਰਸ਼ਾ ਦੂਈ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਬਹੁਰ ਬਚ ਕਹੇ। ਉਪਰੰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾ ਜਾਮ ਜਾਮਨ ਜਬ ਰਹੇ। ਕਿ ਹੇ ਬਾਲਕ ਜਦ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਉਠ ਤਬ ਹੀ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਹੁ ਨਾਮ ਮਾਨ ਮਨ ਭਾਨਾ। ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਟਨ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਿਸ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਅਬ ਲਓ ਰਾਖਿਓ ਉਚਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਮਲ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਇੱਕ ਬਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ। ਰਾਵਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਬਲਹਾਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਬ ਲਾਗਹਿ ਮਲ ਲੇਸ਼ਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਵਰਖਾ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਆਦਿਕ ਦੀ ਮੈਲ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਕਲੇਸ਼ਾ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਲਟਕਣਾ, ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਤੇ ਐਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਣ ਪਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ,
ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਾਰ ਤਾਰ ਖਿੱਚਦਾ ਗਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਐਉਂ ਤਕਲੀਫ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਇਓ ਨਿਰਮਲ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਜਾਣਤ ਭਾ ਆਨੰਦ ਅਨੂਪਾ, ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਨਿਓ ਤੋਹੇ ਮਨੁਜ ਅਨੇਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬਾਲਕ ਬੂੜੇ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੈ ਪਾਵਨ ਹੇਤ ਵਿਵੇਕਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਝ ਕੋ ਦੇਖ ਆਚਾਰ ਕਰੰਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੈਨ ਰੁਚ ਜਾਗਹਿ ਹੋਵਹਿ ਸੰਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਰ ਰਾਤ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਰਿਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਧਣੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿਕ। ਇਸ ਬੇਦ ਹੋਏ ਕਿਰਤਾਰਥ ਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਘਰ ਗਇਓ ਨਾ ਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਖੋਜਤ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਿਸ ਕੇਰੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜੇ ਬੱਝੀਆਂ, ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੱਭਣ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਡੇਰੇ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਦੇਖਿਓ ਨਿਜ ਬਾਲਕ ਕੋ ਜਬਹਿ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਭਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਬੈਨਨ ਤੇ ਭਾ ਬਿਰਧ ਤਬਹਿ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਾੜੀ ਉੱਗ ਖਲੋਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਰਧਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਦੇਖ ਸਿਧਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਰਹਿਓ ਸੋ ਬੂੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਸੇਵਹਿ ਧਰ ਪਾਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੇ ਬਾਸ਼ਨਾ ਫੁਰਤ ਨਾ ਕਾਓ, ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਚਲ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਤੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਥਿਤ ਕਰ ਸਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਪੁਨ ਜਾਵ ਕੇ ਤਿਕ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਸੁਣੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਇਤਿਹਾਸਾ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਸੁਲਖਣੇ ਪਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਸੋ ਪਾਏ ਸੋ ਬੈਠਿਓ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਚਨਚੇਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਦ ਮੁਝ ਕੋ ਗਿਰਾ ਅਲਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਹਰਾ ਟਿਕਨ ਦੇਹੋ ਆਵ ਤਪੇ ਕੋ ਵਿਚਰਨ ਕੇਨ ਬਸਾਲ। ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਬੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਟਣ ਹੋਏ, ਚਲਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਕੇ ਬਿਖੈ ਰਹਿਓ ਸੰਗ ਚਿਰਕਾਲ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ। ਚਾਉ ਪਈ ਲੈ ਤੁਝ ਕੋ ਨਿਜ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ। ਬਾਹਰ ਕਾਲ ਵਿਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਮਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੇਹੋ ਅਬਹਿ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ। ਤੋਜ ਬਿਨ ਜਾਏ ਵਹਿਰ ਨਹਿ ਕਬਹਿ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਨਿਜ ਹਿਤ ਇਨ ਬਚ ਸਾਚ ਉਚਾਰਾ। ਇਹ ਜੋ ਬਚਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹੇ। ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਵਾਮੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਲਗ ਕੇਨ ਉਦਾਸੇ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬ ਉਚਿਤ ਰਹਿ ਇਨ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਮਾਨ ਬਚਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਢਿਗ ਆਵਾ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਜਾ, ਆਪ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਵੇ ਅਲਾਵਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਬਿਸਾਵਹੁ ਨਿਜ ਪਛਾਤੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓਗੇ? ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਬੈਠੂਗਾ? ਗੁਰਤਾ ਦੇਹੋ ਕਰੋ ਬਖਿਆਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਵੋਗੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੈ ਲਖਮੀ ਦਾਸ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓਗੇ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓਗੇ? ਕਿਦੋਂ ਅਪਰ ਕੋ ਹੈ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਝ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜੋ ਪਾਵਹਿ ਸਭ ਜਗ ਗੁਰ ਆਏ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਹਿਤ ਪਏ ਹਮਰੇ ਪਛਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਹਣ ਗੋਤ ਛਤਰੇ ਜਹ ਜਾਤੇ 63 ਖੱਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਛਤਰੀ ਜਾਤ ਦੇ, ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਲਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਨ ਅੰਗਦ ਹਵ ਹੈ ਅਬਿਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਨੋ ਸੋ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਧਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਾਵਨਾ ਭਲੇ ਬਿਥਾਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲਾਓ ਪਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੇਦ ਨਾ ਲਖ ਸਕਹਿ ਕੋ ਜੈਸਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਦੋਸਰ ਭੇਖ ਧਰਵ ਮੈਂ ਐਸਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਗੇ। ਇਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਆਇ ਕਾਰ ਬੰਦੇ ਇਹ ਬਾਚਨ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬੰਧਨ ਕੇ ਨ ਚਰਨ ਆਰ ਬਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੇ ਆਬ ਮੋਝ ਦੇਹੋ ਰਜਾਏ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖਤ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਲਵੰਡੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਹਾਂ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਲਹੁ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਵ ਹੈ ਤਬਹਿ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਸ ਜਾਨ ਚੇਤ ਚੇਤਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਤੇ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਬਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦੇਵੋ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ। ਭੂਲ ਕਹਿਓ ਕਛ ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਧਰੀਏ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਬੇ ਬਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਹਮ ਸੇ ਨਿਤ ਮਿਲਿਓ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਇਹ ਜਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਗੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਮਜਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਦ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਤਿਉ ਹਮਰੇ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਮਿਲਿਓ ਪੁਨ ਵਿਛੜਾ ਨ ਹੋਏ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਵਿਛੜਨਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਬਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭਈ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵਿਛੜਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਨ ਮਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਕੋਏ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਵਿਛੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਿਛੜਦੇ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਦਾ ਯਾਦ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਹਮਾਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮ ਮੇਤ ਕਿਉ ਦੇਹ ਬਿਸਾਰੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਕੈ ਪੁਨ ਬੰਧਨ ਮਾ ਕੀਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਗਮਨ ਕੇਨ ਜਬ ਆਇਸ ਦੇਨੇ ਜਦ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਨ ਦਿਵਸ ਤਿਨ ਮੂਰਤ ਧਿਆਨਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਰੋ ਰਿਦੇ ਹਵੈ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਅੰਤਕ ਵਧਾਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗ, ਐਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਮਿਲਾਪ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੈਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਬੇ ਬਾਲੇ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ